여러분 안녕! 오늘도 신나게 찬양해볼까요? 띵동 띵동. 이게 무슨 소리죠? 선물이 왔나봐요. 우리 함께 선물을 찾으러 가볼까요? 우리 다음으로 예수님 생일 축하해요 같이 찬양합시다. 예수님 생일 축하해요. 예수님 믿고 알게 됐죠. 이날의 주인공은 예수님이란 걸, 이 땅에 오신 날 위한 약속. 예수님 생일 축하해요. 예수님 믿고 알게 됐죠. 이날의 주인공은 예수님이란 걸, 이 땅에 오신 날 위한 약속. 사랑하는 나의 예수님, 하늘 같은 땅 만큼 그분하러. 사랑하는 나의 예수님, 하늘 같은 땅 만큼 그분하러. 기뻐해요, 감사해요, 사랑해요 예수님. 예수님 생일 축하해요. 예수님 믿고 알게 됐죠. 이날의 주인공은 예수님이란 걸, 이 땅에 오신 날 위한 약속. 예수님 생일 축하해요. 예수님 믿고 알게 됐죠. 이날의 주인공은 예수님이란 걸, 이 땅에 오신 날 위한 약속. 사랑하는 나의 예수님, 하늘 같은 땅 만큼 그분하러. 사랑하는 나의 예수님, 하늘 같은 땅 만큼 그분하러. 기뻐해요, 감사해요, 사랑해요 예수님. 우리 이제 자리에 앉아서 예배드릴 준비합시다. 사도신경하심으로 오늘의 예배를 하나님께 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘.
오늘의 예배를 위해 선생님이 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 살아 역사하셔서 우리와 함께 예배하시는 하나님 감사합니다. 우리 친구들의 마음 가운데 하나님 찾아가 주셔서 만나 주시고 말씀하여 주셔서 우리 친구들이 오늘 이병주 목사님의 말씀을 들을 때 우리의 영혼이 깨어나게 하시고 주님이 우리에게 하시는 말씀을 깨달아 실천할 수 있도록 하나님 우리에게 성령을 더하여 주옵소서. 부흥회를 통해서 은혜 받은 우리 친구들이 그 은혜를 잘 유지할 수 있게 하여 주시고 하나님이 나를 사랑하는 것을 잊지 않고 살아가게 하여 주옵소서. 세상 가운데 구별된 자로 살아갈 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시고 우리가 그리스도인의 증인으로서 살아갈 때 부족함 없도록 하나님 우리에게 늘 성령 충만함을 더하여 주옵소서. 오늘 말씀을 전해주시는 이병주 목사님에게 하나님 성령의 충만함을 더하여 주셔서 전해지는 말씀이 우리가 깨달아 알게 하시고 그 말씀으로 우리가 한 주간을 잘 살아갈 수 있도록 주님 도와주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. One day, God sent an angel named Gabriel to a town called Nazareth. The angel went to visit a young virgin named Mary. She was engaged to be married to Joseph, a descendant of King David. The angel said to Mary, "Rejoice, you have found favor with God. He is with you." Mary was very afraid and puzzled. Why would God find favor with her? She had done nothing special. "Do not be afraid," the angel said. Then he told Mary that she was going to have a very special and unique baby, and they would call the baby Jesus, which means the Lord saves. The angel explained that the baby would be great. He would be God's son. He would even be a king. The king God had promised would come. Mary asked the angel, "How can that happen? I am not married yet." The angel replied, "God will be the father of the baby. The baby will be God's son." Then the angel told Mary, nothing will be impossible with God. He said that Mary's relative Elizabeth was pregnant, even though she was old and did not have any children. "May everything happen just as you said," Mary replied. Then the angel left her. Mary hurried to her relative Elizabeth's house. When she arrived, the baby inside Elizabeth leaped for joy. The Holy Spirit filled Elizabeth and she said, "What an honor, Mary. Your baby will be blessed too." Mary was so happy. She praised God with a song about how great God is. Mary knew every family in the future would say she was blessed because God was going to do great things for her through Jesus. God was keeping his promise to bless the whole world through Jesus. Mary stayed with Elizabeth for 3 months. Then she went home. Now Joseph found out Mary was going to have a baby, but Joseph knew it was not his baby. Mary and Joseph were not married yet. Joseph decided to quietly break his engagement with Mary so she would not be publicly disgraced. Soon after Joseph thought these things, an angel appeared to him in a dream. "Joseph," the angel said, "don't be afraid to take Mary as your wife, because the baby she is carrying was put there by the Holy Spirit. Mary is going to have a son. Name him Jesus, because he is going to save his people from their sins." This happened just like the prophets said it would. "See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel," which is translated, God with us. When Joseph woke up, he did exactly as the angel commanded. He married Mary. And when she had a son, Joseph named him Jesus. The baby Jesus fulfilled Isaiah's prophecy.
as well as other Old Testament prophecies about the coming Savior. Through his life, death, and resurrection, Jesus fulfilled God's plan of redemption that God planned before the world began. 킹스의 피키즈 여러분 안녕. 오늘 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절까지의 말씀입니다. 우리 함께 마태복음 1장 18절에서 25절 읽어볼게요. 시작. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 낳음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 킹스의 피키즈 여러분, 여러분들 혹시 강아지 좋아하세요? 결혼하기 전에 목사님도 학교 학창 시절 때에 강아지를 좋아해서 예쁜 강아지 2마리를 집에서 키우게 되었답니다. 꼬리를 흔들면서 목사님을 졸졸 따라다니는 이 강아지가 어찌나 귀엽고 예뻤던지요. 정말 평생 함께 살고 싶었어요. 그런데 며칠 후에 문제가 생겼어요. 이 강아지들이요, 응아하고 쉬를 글쎄 꼭 구석에다가 들어가 가지고서는 하는 것이었어요. 목사님이 치우기 힘든 냉장고 저쪽 밑으로, 그리고 또 소파 밑에 들어가서 소변과 대변을 처리를 그렇게 하는 것이었어요. 우리 목사님 집이 그렇게 넓지 않았거든요. 냄새가 진동해서 견딜 수가 없었어요. 급기야 목사님의 아빠와 엄마가 찾아와서 이렇게 얘기를 했어요. 병주야, 집안에 너무 악취가 나서 이제 견딜 수가 없다. 위생에도 좋지 않아. 강아지가 신문지에다가 소변 대변을 하든지 아니면 강아지를 내보내든지 둘 중에 하나 해라 라고 그렇게 말해 주셨어요. 저는 강아지 2마리를 데리고 진지하게 말했어요. 두부야, 강아지가 흰색이라서 두부라고 이름을 줬어요. 두부야, 너희는 나하고 같이 살고 싶지. 내가 최선을 다해서 먹을 거 주고 재밌게 해줄게. 그러면 소변과 대변을 여기에다가 처리하면 안 돼. 알았지? 목사님 3번이나 얘기해 줬어요. 근데 강아지들은 여전히 집안 구석구석을 누비면서 손에 닿지 않는 곳에 응아와 그리고 쉬를 했어요. 냄새가 견딜 수가 없었어요. 목사님은 이런 생각을 해봤어요. 내가 강아지가 되어서 말을 해주고 싶다. 그러면 너희들이 내 말을 알아들을 것이고, 그리고 너희들은 이제 대변과 소변을 정해진 장소에다 놓고 그래서 나랑 영원히 살면 좋을 것 아니겠니? 결국 학교에 마치고 돌아온 어느 날 목사님은 더 이상 강아지를 볼 수 없었어요. 어머니께서 그 강아지를 다른 사람에게 주고 만 것이죠. 목사님은 이렇게 강아지와의 안타까운 기억을 떠올리면서 이런 생각을 해봤어요. 우리 인간들이 살아계신 하나님 앞에서 잘못을 저지를 때 하나님은 어떤 마음을 가지실까? 비참한 생활을 우리 사람들이 할 때 하나님은 어리석은 우리들에게 어떻게 말씀하시기를 원하고 어떻게 깨우쳐서 바른 길로 가게 하시기를 원하실까? 혹시 이런 질문을 가진 킹스 피키즈 여러분 계신가요? 그렇다면 오늘 이 12월 첫째 주일에 우리
온라인 영상 예배 자리로 정말 잘 나오셨어요. 왜냐하면 이 중요한 질문에 대한 정확한 해답을 오늘 우리가 읽은 성경 말씀 마태복음 1장 18절에서 25절을 통해서 정확하게 가르쳐주고 계시기 때문이죠. 어떻게 죄악을 짓고 잘못을 저지르는 우리들이 살아계신 하나님의 올바른 가르침을 배워서 바른 길, 행복한 길, 영원한 생명의 길로 갈 수 있는지 알고 싶다 이거죠. 우리 같이 모션을 따라해서 외쳐보도록 하겠습니다. 자, 손 한번 들고요. 같이 합니다. 날 위해 나와 같은 사람이 되어 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님을 믿으라. 다시 한번요. 날 위해 나와 같은 사람이 되어 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님을 믿으라. 이제 우리 함께 성경 말씀을 살펴보도록 해요. 다윗 왕의 후손이었었던 요셉 그리고 처녀 마리아는 약혼 즉 결혼을 약속했답니다. 아직 요셉과 마리아는 결혼하지 않았고요. 따라서 함께 살기 전이었어요. 그런데 처녀 마리아가 임신을 해서 아기를 가진 것이었어요. 어떻게 된 일이었을까요? 이것은 처녀 마리아가 결혼을 하거나 남자와 함께 잠을 자서 일어난 일이 결코 아니었어요. 하나님의 특별한 뜻이 있어서 일어난 일이었죠. 우리 함께 마태복음 1장 18절 말씀을 읽어볼게요. 같이 읽습니다. 시작. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니. 그렇습니다. 처녀 마리아는 결혼도 하지 않고 남자와 잠자리를 함께 갖지도 않고 오직 성령 하나님의 능력으로 임신을 하게 된 것이었어요. 그런데 이 아기는 바로 예수 그리스도셨답니다. 어느 날 요셉은 결혼을 약속한 마리아가 배가 불러온 것을 보고 임신한 것을 알게 되었어요. 요셉은 하나님을 사랑하는 의로운 사람이라서 조용히 결혼을 취소하려고 했어요. 왜냐하면 하나님의 율법에는 여자가 결혼하기 전에 임신을 하면 죽이게 되어 있었거든요. 시끄러운 소리가 나지 않도록 약혼한 것을 없었던 것으로 하려고 요셉이 생각했을 때에 꿈에 주님의 사자 곧 천사가 나타났어요. 그리고 요셉에게 말해 주었어요. 우리 함께 마태복음 1장 20절 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작. 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 하나님의 명령을 받은 천사의 설명을 들은 요셉은 마리아가 성령으로 임신한 사실을 알게 되었어요. 그리고 그 하나님의 명령대로 요셉은 마리아를 아내로 데려와서 그 아기가 낳기까지 함께 잠을 자지 않았답니다. 그렇다면 킹스 퀴즈 여러분, 왜 예수님은 처녀 마리아의 몸을 빌려서 성령 하나님의 능력으로 잉태되셔야만 했을까요? 여기 중요한 내용이 있어요. 하나님은 우리 조상인 인간 아담과 하와를 영원히 살도록 창조해 주셨어요. 그러나 아담과 하와는 하나님의 말씀을 어기고 뱀 곧 사탄에게 속아서 하나님의 말씀에 불순종했죠. 그 후로부터 죄가 아담과 하와에게 들어와서 우리 인간들은 죽게 되었어요. 그리고 이 죄인 아담으로부터 태어난 모든 사람들은 단 한 사람도 예외가 없이 아담에게 있었던 죄를 물려받아서 원래의 죄, 영어로 오리지널 신이라고 해요. 오리지널 신, 이 원죄와 그리고 스스로 자신이 짓는 자범죄를 그렇게 지으면서 살아가게 되었어요. 그래서 더럽고 악한 죄를 짓다가 죽어서 지옥에서 영원한 형벌을 우리 모든 인간들은 받게 됐죠. 따라서 죄인인 사람을 구하기 위해서는요, 결코 사람으로 태어나면 안 돼요.
다시 말해서 아담의 후손으로 태어나면 안 된단 말이에요. 남자 여자가 같이 결혼해서 태어난 모든 사람들은 죄인이니까요. 그런데 하나님의 아들 예수님은 죄인 아담의 씨를 받지 않고 처녀 마리아의 몸을 통해서 성령 하나님의 능력으로 잉태되어서 이 세상에 탄생을 하셨죠. 그러므로 예수님만이 죄가 없이 이 세상에 태어나셨고, 그래서 예수님만이 악하고 더러운 죄를 짓지 않고 사셨기 때문에 죄에 빠진 우리 모든 사람들을 구해내실 수가 있답니다. 하나님의 천사는요, 요셉에게 나타나 이제 태어날 아이의 이름을 예수라고 지어야 한다고 했습니다. 우리 함께 마태복음 1장 21절을 읽겠습니다. 시작. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수라는 이름의 뜻이 뭐죠? 우리나라 말로 예수, 영어로는요 Jesus, 그러면 프랑스 말로는요 제지, 스페인 말로는요 헤수스, 그리고 한자어로는 야소라고 그렇게 해요. 우리 신약 성경에 쓰여진 그리스어로는요 예수라고 그렇게 발음을 합니다. 그러면 이 예수라는 이름의 뜻이 뭐냐 하면은요, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자. 다시요, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자, 구원자라는 뜻입니다. 예수님은 죄에 빠져 죽고 지옥에서 영원히 고통당해야 할 모든 사람들을 건져주시고 천국에서 영원한 생명을 가질 수 있도록 도와주시는, 구원해 주시는 유일한 분이셔요. 요셉은 하나님의 천사가 말한 대로 아기가 태어나자 그 이름을 예수라고 지었어요. 주님 안에서 살아가는 킹스 해피키즈 여러분, 왕이신 우리 하나님의 행복한 자녀들 여러분, 하나님께서 죄인인 우리를 구원해 주시기 위해 예수님을 이 세상에 보내주신 것 외에 또 다른 중요한 이유가 한 가지가 더 있어요. 그것은 바로 하나님께서 약속하신 것을 지키시기 위해서 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. 우리 하나님 아버지는 거짓말을 못하시고요, 한번 약속하시면 반드시 지켜주시죠. 하나님은 예수님께서 이 땅에 오시기 전에 무려 730년 전, BC 730년에 선지자 이사야를 통해서 이런 약속의 말씀을, 예언의 말씀을 주셨답니다. 우리 함께 이사야 7장 13절을 읽어볼까요? 시작. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 하나님께서 주신 이 약속, 언약의 말씀을 결국 예수님께서 이 세상에 탄생하심을 통해 완전히 이루어졌어요. 성취가 된 거예요. 우리 마태복음 1장 23절을 같이 읽어볼게요. 시작. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 킹스 해피키즈 여러분, 기억하세요. 그리고 기뻐하세요. 임마누엘이란 뜻이 뭐죠? 목사님이 이렇게 얘기했어요. 임마누엘, 이렇게 얘기했는데 임마누엘이란 뜻은요, 하나님이 우리와 함께 계신다. 영어로는 God with us, 하나님이 우리와 함께 계심이라는 뜻이에요. 여러분 한번 물어볼게요. 이거 한번 생각해 보세요. 하나님의 아들 예수님은 하나님이세요. 왜일까요? 목사님 이거 얘기해 드릴게요. 소의 새끼는 뭐예요? 송아지. 그러면 말의 새끼는 망아지. 개의 새끼는 강아지. 그러면 사람의 자식은 사람. 그러면 하나님의 아들은 하나님이세요. 하나님의 아들 예수님은 하나님이세요. 그러므로 하나님의 아들 예수님이 성령 하나님의 능력으로 마리아의 몸에서 잉태되셔서 정상적인 분만 과정을 통해 이 세상에 태어나신 것은 하나님이 우리와 같은 사람이 된 거예요. 하나님이 우리처럼 피부를 가지시고 그리고 세포를 지니시고 그리고 혈관을 가지시고 피가 있는 이 사람이 되신 거예요.
놀랍지 않나요? 하나님은 천국 하늘나라를 떠나서 왜 이 세상에서 우리와 같은 사람이 되셔야 했을까요? 죄로 죽어가는 우리 인간을 구해주시고 영원히 우리와 함께 해주시기 위해서죠. 우리랑 상관이 없는 이러한 동물이 어떻게 우리를 구해줄 수 있겠어요? 예수님이 사람이 되셔서 우리를 구해주시는 것이랍니다. 1865년 스코틀랜드에서 태어나서 학교에서 라틴어와 헬라어 그리고 의학과 신학을 공부했었던 한 사람이 있었어요. 이후에 호주로 건너가서 목사가 되었던 그분은요, 1910년 우리 대한민국이 일본과 합방을 하게 되어서 나라를 잃을 때였어요. 그때 조선의 선교사님으로 오셨답니다. 그는 부산에서 가장 아프고 괴롭고 외롭게 살던 한센병 환자들을 정성껏 치료하고 돌보아 주었어요. 한센병이 뭐냐 하면요, 살이 썩어 들어가는 거예요. 그런데 통증이 없어요. 손가락이 썩고 발가락이 썩고 코가 썩는데도 아무런 통증을 느끼지 못하는 거예요. 얼마나 괴로웠을까요? 근데 이분이 이렇게 도와주셨어요. 그분은 부산, 정확히 말하면 기장이라는 데가 있어요. 기장면으로 가셔서 거기에서 1911년에 40명의 한센병 환자, 나병 환자를 돌보아 주셨어요. 글쎄 1930년에 600명이나 되는 한센병 환자를 돌보아 주셨어요. 바로 이분이 제임스 노블 맥켄지 의료 선교사님이십니다. 평생 의사로 엘리트로 부유하게 살 수 있었지만 그런 거 다 버리고 한센병 환자를 위해 모든 것을 다 쏟아부었었던 이 맥켄지 선교사님, 그분을 정말 기억할 때 감사합니다. 그런데 여러분, 우리 예수님은 이에 비하면 정말로 감사할 뿐이에요. 하늘의 영광과 하늘의 보좌를 다 버리시고요, 이 땅에 내려오셔서 낮고 천한 땅에, 그리고 우리랑 똑같은 사람, 인간이 되셨잖아요. 여러분, 왜 그러셨을까요? 바로 나와 여러분들을 위해서 죄를 용서해 주시고 죽음에서 건지셔서 하늘나라에서 영원히 우리와 함께 살아주시기 위해서죠. 성탄절의 기쁨은 선물이 아니라, 산타클로스가 아니라 우리를 위해서 우리와 똑같은 인간이 되신 하나님, 바로 하나님의 아들 예수님, 그 예수님이 성탄절의 주인공입니다. 주님 안에서 사랑하는 킹스에피키즈 여러분, 이 세상에 오신 예수님은 누구신가요? 성령으로 잉태되어 죄인인 우리 사람들을 구하러 오신 하나님의 아들이시죠. 우리 이제 다 함께 모션으로 외쳐봅시다. 손 한번 털고요, 같이 합니다. 날 위해 나와 같은 사람이 되신 이 세상에 오신 하나님의 아들을 믿으라. 다시 한번요. 날 위해 나와 같은 사람이 되어 이 세상에 오신 하나님의 아들을 믿으라. 축복합니다. 우리 같이 기도할게요. 하나님, 예수님을 이 땅에 보내주신 것 감사합니다. 나와 같은 사람이 되게 해주신 것 감사해요. 우리 하나님 앞에 감사하고 이번 크리스마스 때 하나님을 찬양하면서 살게 해달라고 기도하고요. 두 번째, 아직도 코로나 바이러스가 지금 굉장히 많이 사람들을 그렇게 감염을 시키고 있는데 하나님께서 도와주셔서 다 제거시켜 주시고 우리가 믿음으로 이길 수 있게 해주세요. 계속 우리 현장에서 교회에서도 예배드리고 학교에서도 생활할 수 있도록 하나님 도와주세요. 우리 같이 두 가지 기도 제목 놓고 간절히 하나님께 기도할게요. 주여, 부르짖고 기도합니다. 주여, 하나님 아버지, 정말 감사합니다. 오늘 우리가 같이 하나님의 말씀을 배웠어요. 왜 예수님께서 처녀 마리아의 몸을 통해서 왜 이 땅에 오셨는지, 왜 우리와 똑같은 사람의 모습으로 오셨는지 배웠어요. 하늘의 모든 영광을, 아름다움을 버리고 우리를 위해서 낮고 천한 이 땅에 오셔서 십자가에 고통당하시고 죽으신 것은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위함인 것을 알았어요. 감사해요. 성령의 능력으로 이 세상에 탄생하신 인간이 되신 하나님이신 예수님을 찬양합니다.
고맙습니다. 이번 성탄절에 늘 감사하며 하나님께 영광을 돌리며 보내게 해주세요. 또 코로나 바이러스 때문에 많은 사람들이 두려워하고 있습니다. 하나님 코로나 바이러스를 다 제거시켜 주세요. 이 세상을 만드신 하나님, 창조주 하나님께서 우리를 모든 악한 바이러스로부터 지켜주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 함께 주기도문 하심으로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕 친구들. 우리 친구들 한 주간 잘 지내고 있어요? 이제 성경 암송학교도 끝났고 우리 친구들 이제 기다리는 크리스마스가 다가오고 있는데 우리 친구들 코로나로 힘들고 어렵지만 엄마 말씀 잘 듣고 학교 생활 잘하면서 즐거운 한 주간 보내길 바래요. 안녕.